शुभ अपराह्न पिलामाने। आज आम तुम साहित्य बहिर चिलिकार सायंतन कवितार कवि परिचय संपर्क रे आलोचना करबा। एही चिलिकार जो अपूर्व दृश्य एभली भावरे भावुक मनरे रेखापात करिथाए। विभिन्न समय रे विभिन्न काव्य नायक बा कवि एही चिलिका को निज काव्य रे बा कवितारे स्थान दे थांती एवं ताकु नायिका भावरे ग्रहण करी तांकर काव्य एवं कविता रचना करिथांती। पंडित गोदावरीश मिश्रଙ୍କ रचित कवितारे माँ कालीजाई गोटे कविता से से रचना करिसंती। भल करी ना बाहरे नाउरी झियो को माडुछि डर गड़े गड़े लोक चाही बसी थिबे झियो जीव शाशु घर। से भली तुमे माने जानिथिबो गोपबंधु दास रचित रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट एवं सर्वोपरि कविवर राधानाथ राय रचित चिलिका खंडकाव्य जो से रचना करिसंती। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। तेणु चिलिका को विभिन्न समय रे विभिन्न कवि भावुक ताकू विभिन्न भाव से स्थान देइचंती एवं तांकर जो भावुक मानस ताहा मध्यरे से ताकू नायिका भाव स्थान दे नायिकार आसन रे अभिषिक्त कराई ताकू विभिन्न भाव से आम मान निकट में पहुँचाई। राधानाथ राय जो चिलिका खंडकाव्यटी रचना करथिले एथिरे से चिलिका को नायिका भाव में ग्रहण करिसंती। ताकर प्रथम जो दुईटी धाड़ी मु आवृत्ति कली उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। उत्कल कमला कमला अर्थ होचंदी लक्ष्मी। तेणु उत्कल को से लक्ष्मी भाव में ग्रहण करिसंती। उत्कल लक्ष्मीकर उत्कल कमला विलास दीर्घिका उत्कल लक्ष्मीकर विलास बेसन पाई जेभली आमर राजप्रासाद रे राणी बा राजकुमारी निमंते तांकर गोटे स्वतंत्र पुष्करिणी थाए तांकर दासी परिवारी सब थांती से भली भाव रे एठारे उत्कल लक्ष्मी को उत्कल लक्ष्मीर विलास पाई बा तांकर स्नान हो संतरण हो सेथि निमंते से चिलिका को गोटे दीर्घिका अर्थात गोटे पुष्करिणी भाव में से ग्रहण करिसंती एवं उत्कल लक्ष्मीकर ताहा हेउची विलासर दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। मराल अर्थ पक्षी मानकर समागम एही चिलिका ह्रदरे आमे देखिबा को पाइबा। तेणु पक्षी मानकर समागम होउथिबा एही पुष्करिणीटी बा दीर्घिकाटी उत्कल लक्ष्मीकर विलास पाई उद्दिष्ट। एभले गोटे सुंदर भावरे से ये खंड काव्यर शुभारंभ करिसंती। कविवर राधानाथ राय हेउछंती आधुनिक ओडिया साहित्यर जो आधुनिक जुगर अयमारंभ होइथिला से आधुनिक जुगर से स्रष्टा बा भित्ति संस्थापक थिले। कारण यार कहिबार उद्देश्य जेतेबेले आम राज्य रे बा आम देश रे इंग्राजी शिक्षार प्रचार प्रसार हेबाक लागिला एवं इंग्रेज मानकर प्राधान्य वृद्धि पाइबा संगे संगे इंग्राजी भाषा को आम मानक उपरे लदी दिया गला थापी दिया गला एवं आम मानक बाध्य करा गला इंग्राजी शिक्षा इंग्राजी माध्यम शिक्षा ग्रहण करबा पाई एवं सही समय रे ओडिया भाषार जो अवनति घटिथिला ओडिया भाषार जो सायंकाल आसी पहुँची जाइथिला ये ओडिया भाषार किभली भाव में पुनरुद्धार हेबो एवं ओडिया भाषा साहित्य
କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ଲାଭ କରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି। ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଗର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ରୁଗ୍ଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମାତୃହରା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ସେଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ସେହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତାପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷକରୁ ସେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ। ଏବଂ ସେଇ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିସରକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବଂ ସେହି ଯୁଗରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏ ତିନି ଜଣ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହେତୁ ସତେକି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଘଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏହିଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ଫର୍ମୁଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ସହଜରେ ଆମେ ତମ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିପାରିବା। ତାହା ହେଲା ପା, ନ, ମ, କ, ଚି, ଦେ, ଉ, ଚ। ଦେଖ, ପାରେ ହେଲା ପାର୍ବତୀ, ନରେ ହେଲା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ମରେ ହେଲା ମହାଯାତ୍ରା, କରେ ହେଲା କେଦାର ଗୌରୀ, ପା, ନ, ମ, କ, ଚିରେ ହେଉଛି ଚିଲିକା,
ଦରେ ହେଲା ଦରବାର, ଉରେ ହେଲା ଉଷା ଏବଂ ଉର୍ବଶୀ, ଚରେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତା ସହିତ ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ସେ କବିତାଟି ଶୁଣିଥିବ। ତାହା ହେଲା ସର୍ବେଷାଂ नो जननी ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେୟଂ। ଏଇଭଳି ସେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚିତ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିବା 2ଟି କୃତି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତାହାକୁ ଅନୁଦିତ କୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ମେଘଦୂତ ଓ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ। ଏଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁପାଠିତା ବା ବହୁତ କାବ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ କବିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଦର୍ଶନ ଏହିସବୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଅନୁଦିତ କୃତିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସାୟନ୍ତନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ସେ ଚିଲିକାକୁ ବା ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଅପରୂପ ଅଂଶ ବା ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ କମନୀୟ ରୂପ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ତାକୁ ସେ ନାୟିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନାୟିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବା ସେଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ାଯିବ, ଏହା ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର 583 ଧାଡ଼ିରୁ 636 ଧାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଚିଲିକାରେ ବା ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଯେଉଁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏହି କବିତାରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତାମୃତ ସେଠାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉଦ୍ବେଳନ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଓ କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାତୀୟତା ଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଏହି ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟି ଚିଲିକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଚିଲିକା ତୀରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ମୀନ ବା ମାଛ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଏଠାରେ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କବିତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତୁମେ ଏହି କବି ପରିଚୟ ସହିତ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଏବଂ ବୁଝିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।